ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੀਆਨੂਸੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੇ ਉਸ 'ਚ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਹ ਕਰੋ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਹ ਸਜਗ ਰਹਿਣ। ਇसी तरीके नाल इस केस दे विच भी परिवारां दे विच भी यानी कि इस बच्ची नूं क्यों इन्नी देर तक अबैंडन रहन दिता गया, एक डेढ़ दिन उसनूं फिर बाद दे विच ओहदा सार नहीं ली गई। ये सारे इशूज है कि नहीं, शायद पेरेंट्स को नहीं जानकारी नहीं सी। इंपॉर्टेंट वही मैं सब तो पहले क्या सी मिसिंग चिल्ड्रन ते आज कोई मां बाप जानते हैं मिसिंग चिल्ड्रन दी रिपोर्ट लिखाण वास्ते पुलिस इज सो इनसेंसिटिव। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड अब्यूज, साडी ओवरऑल मैं कहांगी पुलिस नहीं साडी सोसाइटी दी इनसेंसिटिविटी। इस केस दे विच नेबर्स डिडंट बॉदर, सारे कहंदे जी मैं सवेरे काम ते जाना शामी आना। इट इज इनसेंसिटिव, साडी अपनी इनसेंसिटिविटी है। जे कोई कल्प्रेट है ते असी आप सब तो पहला कल्प्रेट आ, असी अपना की रोल अदा कीता। पुलिस बिल्कुल बात चाहती है ऐसे मुद्दों के उत्ते सब तो पहला सोसाइटी का रोल विच इज पैरामाउंट, साडा अपना रोल पैरामाउंट। फैमिली दे विदिन फोर वॉल्स की हो रहा है सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एट द सेम टाइम मैं तुहाडे नाल बिल्कुल डिसएग्री करांगी जे तुसी कहोगे नेरे तो पहला कुड़ियां वापस आ जान। कुड़ियां भी आज ओना ही इस किस्म दी एक एडवाइजरी हुंदी है जद माहौल या तो ना माहौल थोड़ा इतना चंगा हैगा, तुसी तुहाडे कोल इतना पुलिस थोड़ा अमला हैगा। कुछ स्टेट्स ने इस किस्म दी गलबात कीती जो मैं कह रहा भी धक्कियानुसी लग सकदी है गल्लां बातां, बिल्कुल लगदी है। लेकिन कहना मतलब है जिस किस्म दा आवाम है, जिस किस्म दा माहौल है, जो कुछ हो रहा हैगा उस हालात दे विच इस चीज नु आपां इना माहौल नु बदलिए। लेट अस ऑल टेक, असी आप रिस्पांसिबिलिटी लईए कि मेरे कोलों कोई लंघ रहा है, मैं किसी नु देखा कि somebody needs support, मैं उठ के खड़ा होवां। असी क्यों नहीं अपने ऊपर रिस्पांसिबिलिटी लेंदे। पुलिस सब कुछ नहीं कर सकती, बट एट द सेम टाइम जिवें तुसी कहा कि पुलिस कमिश्नर दे इस्तीफे दी मांग हुई, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਨ ਆਫਟਰ ਦੀ ਅਦਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਡਿਸਪਾਈਟ ਪੂਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਊਟਰੀਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੀ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਇਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ, ਇਨਫੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਹੈਡ ਦ ਡੀਸੈਂਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਸਤੀਫਾ ਆਪ ਦੇਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਗਲਤ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। सेंसिटिविटी ऑफ पुलिस, नो सेंसिटिविटी टुवर्ड्स मिसिंग चिल्ड्रन। यू सी ਇਹਦੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੂਨੀਅਰਸ ਕੋਈ ਸਲਿਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਾਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹਟਣਾ ਪਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਯਾਰ ਸਹੀ ਇਹਨੂੰ ਟੰਗ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਟੰਗ ਦੋ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਵਿਊ ਲੈਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। पुलिस ऑफिसर्स आर बीइंग डिसमिस्ड, दे आर बीइंग सस्पेंडेड, देयर द एक्शन इज अंडरवे। लेकिन पॉइंट है भी ऐसी कहीं भी किसी इस्तीफे मिलने वाले प्रॉब्लम्स हल हो नहीं है। कानून बनाने वाला पार्लियामेंट सारा देश कह रहा है कानून बनाओ, सख्त कानून बन गया, की हालत है बन गए, बच्चियां ते सेपरेट बन गया, वुमेन दे की है ना व्हाट इज फाइनली चीज। एब्सोल्युटली बिल्कुल ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਮੇਜਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਜੋ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਜਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੱਜਸ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ, ਹੋਰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਰੱਖੀਏ, ਐਂਡ ਸਗੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਊਮਨ ਹੈ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਵਿਦਿਨ ਦ ਨੈਕਸਟ 6 ਮੰਥਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਜਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਲ ਗੈਟ ਜੌਬਸ, ਇੰਨੀ ਜੌਬ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ 0.3% ਸਪੈਂਡ ਕਰਿਓ, ਸਪੈਂਡ 3% ਆਫ ਯੂਰ GDP ਹੋਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਮੈਮ ਦੀ ਰੀਟਾ ਮੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੂਗਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹਦਾ ਰੇਪ ਕਰਦਾ, ਹੀ ਵਿਲ ਥਿੰਕ 10 times ਬਿਫੋਰ ਡੂਇੰਗ ਐਨੀ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੌਡਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਡਿਸਪਲਿਨ ਫੋਰਸ। ਇਫ ਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਵਿਲ not tolerate any kind of indiscipline, if he will dismiss you from service, then no one will dare to do। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਮੋਰਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡਾ ਓਵਰਆਲ ਸਿਵਲ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਸ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ, ਹੀ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਮੀ ਅ ਡੰਡਾ ਐਂਡ ਟੈਲ ਮੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਈ ਡੋਨਟ ਵੀ ਟੈਲ ਆਰਸੈਲਵਸ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਸ, ਸਾਡੀ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇਜੀ ਜੈਪੁਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਲੋ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੰਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿਕਟਿਮ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ। देयर इज insensitive in the society, we agree with that, but as Dr. Saab has said, both these things, preventive and punitive, both have to go hand in hand, so that we are able to tackle this problem in a holistic manner। और Dr. Saab ने medical points ਦੱਸੇ, we have to inculcate them also in a, it has to be a national program। डॉक्टर गर्ग ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ 100 ਘਟਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟਡ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 5-5 8-8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਕਸ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਇੰਨੇ ਕਿ ਵੈਲ ਇਨਫਾਰਮਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੋ ਪਾਏ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਈਏ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪੂਰੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਬਣਾਵਟ ਨੇ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜੌਬਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੌਬਸ ਸੇ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚਾਹਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਇਮ ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ, ਕੰਕਲੂਡਿੰਗ ਕਮੈਂਟਸ। ਕੰਕਲੂਡਿੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ UGC ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫਰੋਮ ਫੈਮਿਲੀ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਟੂ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਆਲਸੋ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ, that is very important, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਰੀਟਾ ਜੀ ਕੁਝ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮੋਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ, ਮੈਥਸ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀਜ਼, ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਸਟੱਡੀ ਨਾਲ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰਾਈਏ, ਬਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, gender sensitivity, our responsibility towards society, and my own normal growth, ਜਿਹਦੇ ਕਿ behavioral disorders ਨਾ ਹੋਣ। ਬਿਕੋਜ਼ ਡਾਟਾ ਸਟੱਡੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਐਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈ they are actually ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਬਸਟੈਂਸ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਬਸਟੈਂਸ ਅਬਿਊਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਰਜਰ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਸਲਮ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗੇਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੈਜੂਅਲੀ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਾਓ ਦ ਟਾਈਮ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਇਹਨੂੰ ਹੋਲਿਸਟਿਕਲੀ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੋਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਐਂਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਾਰਜਰ ਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਤਸਵ ਕੁਝ? ਮੈਂ ਰੀਟਾ ਮੈਮ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਵਾਰ ਫੁਟਿੰਗ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਜੋ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਲਸ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੀਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਸਟਰੈਂਥਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਆਂਸਰਸ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਪਿਊਨਿਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਆਂਸਰ ਐਂਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦ ਤੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੂਗੀ ਸਾਡਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਡਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ, ਡੈਟਰੈਂਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। देयर हैज टू बी punishment with this a speedy trial। ਰਾਈਟ, ਚਲੋ ਇਸੀ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾਏ ਹੋ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਤੇ ਪਿਊਨਿਟਿਵ ਦੋਵੇਂ ਅਪਰੋਚਾਂ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਤੁਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਨ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਿਆੜਾ ਛੁਟਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਇਸ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਹੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆ ਪਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਸੁਜਾਗ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ, ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟਣ ਲਈ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚਰਚਾ। ਵੇਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ।